Hi, good morning students. Today I will teach 9th standard Hindi. I'll have your textbook. Open the textbook, that page number 5, first poem. Jai Jai Bharat Mata. That before we got information about poet. Jai Jai Bharat Mata is पद्य का कवि मैथिली शरण गुप्त. Come to Kavi Parichay. राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी 1886 to 1964 का जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ. इनके पिता श्री सेठ रामचरण बी ब्रज भाषा के कवि थे. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे. अपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है. खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अत्यंतम है. साहित्यिक सेवा के समानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी. साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था. आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे. पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में बंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं. आपकी भाषा सरल, सरस और शैली रोचक है. कवि परिचय. राष्ट्र कवि. कवि हेसरू मैथिली शरण गुप्त. उनका जन्म 1886 to 1964. स्थल चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश. उनके पिता का नाम श्री सेठ रामचरण जी. उनके पिता ब्रजभाषा के कवि थे. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य गुरु थी. मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी. अपने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्यों की रचना की थी. मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य, प्रबंध तथा खंड काव्यों की रचना की थी. खड़ी बोली के विकास में हिंदी साहित्य में पहला भाषा खड़ी बोली, फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज इन हिंदी लिटरेचर. खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಖಡಿಬೋಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಜಿಯವರ ಯೋಗದಾನ ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಕವಿ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1961. ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಕೇತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಪಂಚವಟಿ, ಜಯದ್ರಥವಧ್, ರಂಗ में बंग, ಭಾರತ್ ಭಾರತಿ, ಅನಗ್, ನಹುಷ ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಓದೋರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್. इस पद्य का आशय, कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं. कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले. सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यशा की गाथा गाए. ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಜಿ ಈ ಒಂದು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ಈ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಇದು.
ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾವನ್ ಅಂಗನ್ ಮೇ, ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅದು ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರ ಹಟೆ, ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕತ್ತಲನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಯಾವಾಗ, ಅಥವಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದಾದಾಗ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಾ ಯಶಾಕಿ ಗತಾಗಾಯೆ, ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಯ ಇದು. Now I read that poem. All of you listen that. जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सौतों से बह बह कर हे फानी फूट आता, जय जय भारत माता. कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता. तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यशा की गाथा, जय जय भारत माता. जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा. You having the 4 directions: north, east, west, north, south, east, west. ಸೊ ಈ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಎತ್ತರದ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಊಂಚಾ ಹಿಯಾ ಹಿಮಾಲಯ ತೇರಾ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಊಂಚಾ ಹಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಉಸ್ಮೆ ಕಿತನ ಸ್ನೇಹ ಬರ, ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಲ್ ಮೇ ಅಪನೆ ಆಗ್ ದಬಾಕರ್, ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿ, ಎಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ಹಮ್ಕೋ ಹರಾಬರ, ಭಾರತಾಂಬೆ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೌ ಸೌ ಸೌತೋನ್ ಸೆ ಬಹ ಬಹಕರ್ ಹೇ ಫಾನಿ ಫೂಟ್ ಆತ, ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಹನಿಗಳಾಗಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ.
ಕಮಲ್ ಕೀಲೆ ತೇರೆ ಪಾನಿ ಮೇ, ಭಾರತಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಳುತ್ತೆ? ಕಮಲ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದ್ರೆ. ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಹೈ ಆಮ ಫಲೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತವಾದಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಧಾನಿ ಆಂಚಲ್ ಮೇ ದೇಕೋ ಕಿತನಾ ಸುಂದರ್ ಭಾವುಕಲೆ, ಕಿತನಾ ಸುಂದರ್ ಭಾವುಪಲೆ. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಮಿಲೇ ರಹೆ ಸದಾಹಿ ಟೂಟೆ ಕಬೀನಾ ನಾತ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗುವಂಥ ಮಾತೆ ಬರಲ್ಲ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತಜಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತೇರಿ ಲಾಲ ದಿಶಾ ಮೇ ಹಿ ಮಾ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಿರಕಾಲ ರಹೆ. ಕೆಂಪು ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅವನು ನೋಡಲು ತುಂಬ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವನೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಿರಕಾಲವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತೇರೆ ಪಾವನ್ ಆಂಗನ್ ಮೇ, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಧಕಾರ ಹಟೆ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಮಿಲೆ, ಕತ್ತಲು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆವರಿಸಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಿರಕಾಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಗಾಯೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೇರೆ ಯಶಾ ಕಿ ಘಾತ್ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತ್, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತಜಿ. ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೈಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸಿ ದ ಗ್ಲಾಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆಯೋ ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಛಾತಿ ಅಂದರೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೀನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನದಿಯ ಮೂಲಗಳು, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕರಗಿದ್ರೆ ನೀರಾಗಿ ಹರಿದು ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಚಲ್ ಅಂದರೆ ಧಾಮನ, ಪಲ್ಲ, ಚೋರ್, ನಾತ, ಸಂಬಂಧ, ರಿಶ್ತ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಯಶ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಸಕ್ಸಸ್. ಗಾಥ ಅಂದರೆ ಕಥಾ, ಹಾಡು ಅಥವಾ
ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದು. ಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಕಾ ಹರಾರಂಗ್, ಗಾಢವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. ಮನೋನೀತ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾ ಹುವ, ನಾಮಾಂಕಿತ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. I think all of you understand that poem. If you have any doubts, ask that. Okay, fine. Now, I tell what you write in your classwork. First, you write the poem, that full poem write in your classwork. That after write Kavi Parichaya, you put some columns. That first, Kavi ka naam, Maithili Sharanagupta ji. That after Kal, there you write, call means you write birth and death isvi both also. They write you only Janan, you write only birth. Okay, so here given both, that's why you write call. They write 1886 to 1964. That after write Sthal, they write Chirgaon, Jhansi Jilla, Uttar Pradesh. After Pita ka naam Shri Seth Ramcharan ji. After Sahityik Guru ka naam Acharya Mahavir Prasad Dwivedi. After write Krutiya. So first Panchavati, first you write Saket, that Mahakavya. After write another's Panchavati, Jayadratvad, Rangmebang, Bharat Bharati, Anag, Rahush. Write any 3. After write Prashasti, Puraskar, Padma Bhushan, they put a bracket, they write when he got that 1961. After Ganga Prasad, Paritoshika. This much you write the Kavi Parichay. After write the glossary words. Okay, understand? If you have any doubts, ask that. In that next class, I given the classwork, that question answers. Okay.